بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ویک آپ لوگوں کو پتا بیٹا ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا پریزنٹیشن سیشن اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. تو کچھ گروپس کے نیم تھے جن کی پریزنٹیشن ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ وہ آج اپنی پریزنٹیشن دیں گے کنزیومر بینکنگ سے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلے جو گروپ ہے ان کا جو ٹاپک ہے وہ نیشنلائزیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن آف بینک ہے جو آج پریزنٹیشن دیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بیٹا کرنا یہ کہ آپ اس پریزنٹیشن کو سنیں گے اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ جو کوسچنز ہیں وہ اپنے لکھتے جائیں. اگر کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا یا اگر کوئی ایشو ہے آپ کو ٹاپک لگتا ہے کہ صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہوا تو آپ وہ کوسچن مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دیں گے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سکلین بیٹا اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل. ٹوڈے مائی ٹاپک از نیشنلائزیشن آف بینکس ان پاکستان. جو نیشنلائزیشن آف بینک پاکستان ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو ہے ایونٹ ہوا ہے ہماری پاکستان کی ہسٹری کے اندر. تو یہ جو نیشنلائزیشن آف بینکس ہیں یہ سٹارٹ ہوا تھا 1960 میں. جو پرابلمز آئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو نیشنلائز کیا گیا. جو فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر بینکس کو نیشنلائز کیا گیا تھا وہ 1 جنوری 1974 کے اندر تمام جو پاکستانی بینکس تھے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا جتنے کمرشل بینک تھے. تو جو نیشنلائزیشن آف بینکس کا جو مین ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں کمپنی کے, جو پرائیویٹ کمپنی کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو اونرشپ ہے وہ اسٹیٹ میں یا جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آ جائے گی. اس کے اندر جتنے بھی رائٹس آف اونرشپ ہوتے ہیں, مینجمنٹ ہوتی ہے اور کنٹرول ہوتے ہیں وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئے گا. اور جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے شیئر پرچیز کیے ہوئے تھے بینکس کے وہ سارے کے سارے اب فیڈرل شیئرز بن جائیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے ایونٹس کون سے ایسے لیڈنگ آئے جس کی وجہ سے نیشنلائزیشن ہوئی پاکستان کے اندر. کیونکہ کوئی بھی اگر ایونٹ ہوتا ہے کسی کنٹری کے اندر یا کوئی بھی ایسا ایونٹ جو آئے اس کے کچھ پیچھے بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو پاکستان میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کے بھی کچھ پیچھے بیک گراؤنڈس ہیں. تو یہ جو ایشوز تھے جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ہوا وہ سٹارٹ ہوئے تھے 1960s کے اندر. اس کے اندر جو سب سے پہلی پرابلم آئی تھی پاکستان کے اندر وہ تھی کریڈٹ کنسنٹریٹڈ کا تھا. اس کا سب سے مین ایشو یہ تھا کہ جب پاکستان کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی تو اس میں اس وقت پاکستان کے اندر ٹوٹل 22 فیملیز تھیں جو رچ فیملیز تھیں. پاکستان کا ٹوٹل جو ریونیو تھا وہ ان 22 فیملیز کے درمیانی جو تھا وہ سرکولیٹ ہوتا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کی ظفر علی بھٹو صاحب کی, انہوں نے یہ پھر اس کا ایونٹ کا انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد دوسرا جو اس میں ریزن تھی ونٹر لاکنگ آف بینک اونرشپ اینڈ انڈسٹریز. اس میں یہ تھا کہ جو بینکس تھے وہ انڈسٹریز کے ساتھ آپس میں ملے ہوئے تھے. بینک صرف اپنی پسند کی جو انڈسٹریز تھیں صرف ان کو ہی لون پرووائڈ کرتے تھے. مطلب بالکل ایگریکلچر کی طرف بالکل بھی ان کا دھیان نہیں تھا. باقی جن سے ان کو فائدہ ہوتا تھا اس کی طرف یہ صرف جاتے تھے. اس کے بعد رورل ایریاز اینڈ اسمال بزنس ڈسپیرٹیز. اب جس طرح کہ فار ایگزامپل آپ کے سامنے کہ ابھی بھی وہی حال ہے لیکن اس وقت اس سے بھی برا حال تھا کہ جو دیہی علاقے تھے ہمارے دیہاتی علاقے تھے اس کے اندر بالکل بھی بینکس جو تھے وہ اپنی برانچز اوپن نہیں کرتے تھے. یا برانچز اگر ان کی اوپن بھی ہوتی تھی تو وہ فارمرز کو یا وہاں کے جو رہائشی تھے ان کو وہ لون پرووائڈ نہیں کرتے تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں. اس کے بعد اس میں تھا لارج مارجن, بہت زیادہ تھا. مارجن از ایکوز ٹو ریٹ آف لینڈنگ مائنس ریٹ آف جی انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی تھا اس وقت. تو کوئی بھی وہ جو عام جو ہمارا کنزیومر تھا یا جو عام جو چھوٹا بزنس مین تھا جو اسمال انٹرپرائزز کا تھا وہ بینک سے لون نہیں لے سکتا تھا. اگر وہ لون لیتا تھا انٹرسٹ اتنا ہائی ہوتا تھا کہ اسے پے ہی نہیں کر پاتا تھا. اس کے بعد انلیگل گریٹیفیکیشن ٹو انسٹیٹیوشنل پرسنلز. اس کے بعد وہ جو اپنے پسند کے بندے تھے جو بینکس مطلب بینکس مینیجرز ہیں کوئی, تو وہ اپنے جو پسند کے جو ان کے جاننے والے ہوتے تھے ان کو وہ لون پرووائڈ کر دیتے بغیر ان کی انفارمیشن لیے کہ یہ بندہ ہمیں واپس بعد میں ریٹرن بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جی سر فیوریٹزم اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جو پاکستان میں نیشنلائزیشن کیا گیا تھا بینکس کو. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نیشنلائزیشن جو پاکستان میں بینکس کیے گئے تھے اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اوور ویو بتاؤں گا کہ اس میں پاکستان اس وقت جب نیشنلائز کیا گیا تو اس وقت پاکستان کے اندر ٹوٹل کتنے بینکس کام کر رہے تھے اور ان کی برانچز کتنی تھی. تو
on 1 दिसंबर 1973 में उस वक्त पाकिस्तान में टोटल 13 स्केड्यूल बैंक थे पाकिस्तान के, जिनकी टोटल जो ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में थी वो थी 2906 ब्रांचेस थी पाकिस्तान में पूरी इस वक्त। उसके बाद इसमें टोटल हमारे पास जो 13 कमर्शियल बैंक्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने जो एक्ट के जरिए 1974 के एक्ट के जरिए तमाम जितने भी छोटे बैंक्स थे उन सबको आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद टोटल जो 5 बैंक्स जो थे वो से कहते हैं कि मार्ज वजूद में इस्टैब्लिश हुए थे। उनमें सबसे जो टोटल 5 बैंक्स हैं वो है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड एंड इलाइट बैंक लिमिटेड। ये सब जो 13 उस वक्त पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स थे उन सबको मर्ज किया गया था और टोटल 5 बैंक्स फिर हमारे पास एस्टैब्लिश हुए थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाए थे। उसके बाद हर कोई काम जो भी हम करते हैं या गवर्नमेंट करती है तो उसके पीछे कुछ करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं। अगर किसी काम करने के लिए हमारे पास कोई मकसद ही नहीं है तो वो काम हमें कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा या कोई हमारे साथ लॉन्ग टर्म जो है हमें फ़ायदा नहीं दे सकता। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डायरेक्टिंग बैक एक्टिविटीज टूवर्ड्स नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें ये सबसे पहले था क्योंकि जो उस वक्त बैंक्स थे वो अपनी मर्जी से काम करते थे, अपनी मर्जी से जिस इंडस्ट्री को चाहते थे लोन प्रोवाइड करते थे। इससे क्या होता था कि पाकिस्तान के अंदर अनप्रोडक्टिव जितने भी रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब उससे हम कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि तमाम बैंक्स को एक हदायत दी जाए, एक डायरेक्शन दी जाए जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे इकॉनमी हमारी डेवलप करे। उसके बाद अचीविंग मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक रिसोर्सेज, कि हम जितने भी बैंक के रिसोर्सेज हैं हम उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए और इक्वल जो है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि जितने भी छोटा कोई हमारा कंज्यूमर है, छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, वो सब इससे एंजॉय करें। उसके बाद हमारे पास है इंश्योरिंग कंप्लीट सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट फंड्स। अब इसके बाद जो बैंक्स थे उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि जो डिपॉजिट्स थे उनको बैंक्स के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था। अभी भी कुछ लोग हैं जो बैंक्स के ऊपर बिलीव नहीं करते, अपने घरों में ज़्यादा पैसा स्टोर करते हैं, लेकिन अब उसकी निस्बत 1970 की निस्बत 2020 में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं बैंक की सेफ्टी के ऊपर, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। और नेशनलाइजेशन करने का यही मकसद था कि लोग इस पर बिलीव करें क्योंकि ये गवर्नमेंट का अदारा होगा तो हम यहाँ पर अपने पैसों को ईजिली जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आप अभी भी जाके देखें तो बैंक्स में कुछ ऐसी ब्रांचेस वगैरह हैं जहां पर आप उनसे अगर आप बैंक की मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो बाज़ दफ़ा 5 ब्रांचेस के अंदर वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता अपने कस्टमर के साथ। उस वक्त बहुत ज़्यादा जो थे वो रूड बिहेव करते थे, जो कंज्यूमर्स होते थे उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते थे। तो उन्होंने इनकी एफिशिएंसी को, बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको नेशनलाइज किया था कि ये गवर्नमेंट के अंडर होगा तो गवर्नमेंट जो हदायत देंगी उसके मुताबिक ही जो एम्प्लॉय होगा वो काम करेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि आल्सो टू इंक्रीज सेविंग्स। पाकिस्तान में बिल्कुल भी जो था रिजर्व नहीं था, सेविंग नहीं करते थे, जिसकी वजह से अगर सेविंग्स नहीं है तो हमारे पास अगर कोई हमारे ऊपर कोई इस तरह से कोई बर्डन आता है, कोई इकोनॉमिक बर्डन आता है तो हम बिल्कुल भी उसको बियर नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स होंगी तो हम अपने कोई भी हमें डिजास्टर जो हम फेस करेंगे तो हम उसको इजीली फेस कर सकेंगे, हमें प्रॉब्लम छोटा नहीं सा होगी। क्वेश्चन बेटा, आपकी बात काट रहा हूँ सिकलैन। अभी जो यस आपने सर। ऑब्जेक्टिव बयान किए हैं नेशनलाइजेशन के, तो डू यू थिंक दैट कि ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये जो गवर्नमेंट बैंक्स उनमें ये ऑब्जेक्टिव पाए जाते हैं, हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको ये ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा, यानी प्राइवेट बैंक्स में ये ज्यादा नजर आएंगे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? यस सर, ये उस वक्त जो कमर्शियल बैंक्स थे उसमें सबसे, क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं सर हम प्रेजेंट को देखते हैं या उसके हम पास्ट को देखते हैं, फिर अपना फ्यूचर डायरेक्ट करते हैं। तो सर इसमें उस वक्त जो मैं आपको पहले बताया कि जो 1960s के अंदर जो सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर, वो ये सिचुएशन थी कि टोटल 22 फैमिलीज के पास जो था वो क्रेडिट सर्कुलेट हो रहा। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर हम इन माफिया से बचना चाहते हैं तो इनसे हमें जितने भी इनके पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से ये पैसा लेते हैं या जो अपना इलीगल तौर पर अपना पैसा रखते हैं, तो क्यों ना वहाँ पर गवर्नमेंट एंटर हो जाए ताकि जितने भी जो पैसे हैं उसकी सर्कुलेशन गरीब के पास भी
लाजमी जाए। उसको रखते हुए उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। वो लाजमी बात है सर कि गवर्नमेंट पे जो है, आपको पता है उस वक्त 1974 के बाद जो जुल्फ़िकार भुट्टो सर मार्शल लग गया था, जिसकी वजह से मतलब दूसरे बहुत सारी अल्फाज में जो आप ये हमारे कह पास। सकते हैं कि जी लोगों सर। का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बेसिकली नेशनलाइजेशन करने का जी पर्पस सर, था ताकि लोगों के अंदर जो पैसा है उसको सर्कुलेट किया जाए। चलें ठीक है, सर्कुलेट किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद सर जो हमारे पास नेशनलाइजेशन के जो पाकिस्तान को फ़ायदे हुए, उनमें सबसे पहले जो पहला फ़ायदा था वो हमारे पास था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, कि टोटल जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी, मतलब अगर कोई बंदा जिसके पास मतलब वो वापस रिटर्न कर सकता है, सिर्फ उसको ही पैसे दिए जा रहे थे। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स निकाली, जिसके ज़रिए से जो फॉरेनर्स थे उनको आसान एक साथ के ऊपर जो है वो कर्जा दिया जाना शुरू कर दिया गया, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी इनको भी लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद सर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो 1960s में था, उस बिल्कुल भी जो कमर्शियल बैंक्स थे वो एग्रीकल्चर को भूले हुए थे। हालांकि जो पाकिस्तान है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वो उस वक्त बिल्कुल फार्मर्स को लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहरान आया था एग्रीकल्चर का। तो इस नेशनलाइजेशन होने के बाद एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया था, और फार्मर्स को आसान एक साथ के ऊपर कर्जा दिया गया। सही। बैंक फैसिलिटीज फॉर द अनडेवलप्ड एरियाज। अब जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि जो रूरल एरियाज थे, जो देही इलाके थे हमारे, उनकी तरफ बिल्कुल भी जो बैंक्स थे वो अपने ब्रांचेस नहीं बना रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें पता था कि यहाँ पर इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमसे लेंगे ज़्यादा, हमें देंगे नहीं। तो इसकी वजह से ये वहाँ पर बैंक्स में बिल्कुल भी ब्रांचेस मौजूद नहीं थी, कमर्शियल बैंक्स। तो नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंकिंग अपनी फैसिलिटीज़ उनको भी दे रहा था जो बिल्कुल अनडेवलप्ड थी। कंट्रोल ओवर नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो पहले कमर्शियल बैंक्स थे वो ज़्यादातर उन एरियाज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव और नॉन डेवलपमेंट एरियाज थे। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। नेशनलाइजेशन होने के बाद इन्होंने उन इलाकों उन जगहों पे जहाँ पर नॉन डेवलपमेंट एरियाज थे वहाँ पर पैसा खर्च करने की बजाय इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ किया था, और ये जो अपने एक्सपेंस थे नॉन डेवलपमेंट के ऊपर जो ये फाइनेंस कर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया। सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स, इन्होंने जो अपने डिपॉजिट्स थे उनको सिक्योर बनाया, और ताकि गवर्नमेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो इस पर बिलीव करना स्टार्ट हो गए थे कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। अभी भी हमारे जो है माइंड्स में, सबके माइंड्स में यही होता है कि ये गवर्नमेंट का बैंक है तो ये नहीं हमारे साथ फ्रॉड पूरा करेगा। बेटा बेटा वेरी नाइस। नेक्स्ट मेंबर आपके बेटा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। टाइम हमारे पास जरा शॉर्ट है तो जरा नेक्स्ट मेंबर आपका आ जाए। अगला नेक्स्ट स्लाइड करूं। ओके सर, ये नेक्स्ट कर दें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाएं। जी बेटा नेक्स्ट मेंबर। सर हुसैन है, वो आया ही नहीं है सर। चलिए आप कंटिन्यू रखें फिर अपनी। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे कि जो सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स था, कि जो गवर्नमेंट बैंक्स थे हम पर बिलीव करते हैं कि ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम अपना जो डिपॉजिट्स था वो ज़्यादा सिक्योर हो चुका हुआ। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, आपको मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास टोटल ब्रांचेस थी पाकिस्तान में वो थी 2906 टोटल ब्रांचेस थी हमारी बैंक्स की। तो नेशनलाइज होने के बाद, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि उस वक्त के जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने रूरल एरियाज के अंदर बिल्कुल भी अपनी कोई ब्रांच ओपन नहीं की थी, या की थी तो बहुत ज़्यादा ही कम थी। उसके बाद नेशनलाइजेशन होने के बाद ब्रांचेस भी इंक्रीज हुई, और रूरल एरियाज के अंदर भी ब्रांचेस हमारी काफ़ी ज़्यादा जो थी वो एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद सर्विस मोटिव था। सबसे पहले जब पाकिस्तान में जो बैंक्स थे वो उनका मोटिव होता था प्रॉफिट अर्न करना बस, लेकिन उसके बाद नेशनलाइजेशन होने के बाद इन्होंने अपना मोटिव चेंज किया और अपना मोटिव बनाया सर्विस मोटिव, कि हम जो है वो अपने कस्टमर्स को सर्व करेंगे और क्वालिटी सर्व करेंगे। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी की है उन्होंने, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंक्स में आप जाते हैं, आपके पास बहुत सारे जो हैं वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप वहाँ से चेक्स जो है चेक बुक परचेज करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं, डेबिट कार्ड बनवाते हैं, या दूसरी जो आप अपना लॉकर्स वगैरह वहाँ पर जो है वो ओपन करवाते हैं, तो उसकी प्राइस को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल किया गया था। उसके बाद हमारे पास मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैंक के जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया था, और हर जो हमारा सेक्टर था उस तक ये हमारे बैंक के रिसोर्सेज पहुँचे थे।
اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ لاسٹ ہمارا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے یوز آف پروفٹ، کہ پروفٹ کا جو بینکس کو پروفٹ ہو رہا تھا. اب دیکھیں یہ نیشنلائزیشن تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو پتا ہم کتنی ارننگ کر رہے ہیں، اس ارننگ کے اوپر وہ ٹیکس وغیرہ بھی لگتا تھا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو ریونیو تھا وہ بھی بڑھ چکا تھا، اور ہم اس کا پروفٹ کا جو ہے اپنی جو پاکستان کی نیشن ہے اس کے لیے وہ گورنمنٹ اسے یوز کر رہی تھی پروفٹ کو. اس میں ڈسڈوانٹیج جو ہمارے پاس ہے، آپ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس دو ہی ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک یا تو ہم اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، جس کے فائدے ہیں اس کے ہمارے پاس نقصانات بھی لازمی ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیجز آیا تھا وہ یہ تھا کہ لو ایفیشنسی آف بینک امپلائیز. تو لو ایفیشنسی کی جو سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کی جو جاب ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. پرماننٹ ہونے کے بعد ان کو جو ہے بعد میں ان کو پے بھی کی جاتی ہے جب وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ اگر ہماری جو جاب ہے ہماری پرماننٹ ہمیں کوئی ایکسپیل نہیں کر سکتا، جبکہ جو پرائیویٹ امپلائیز ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایفیشنسی نہ دکھائی تو ہمارے جو باس ہیں یا جو ہماری کمپنی ہے وہ ہمیں ایکسپیل کر سکتی ہے. تو ایفیشنسی اسی وجہ سے لو ہوئی تھی کہ کیونکہ جو امپلائیز تھے وہ بہت زیادہ ایزی ہو چکے ہوئے تھے کہ ہماری جو پرماننٹ ہے ہم کام کریں نہ کریں ہمیں کوئی جاب سے نکالنے والا نہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے پور سروس اسٹینڈرڈس. اب وہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز کو پتا تھا کہ جو ہماری جاب ہے وہ پرماننٹ ہے تو وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ بالکل جو ہے وہ اچھی طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تھے. آج بھی اگر ہم جاتے ہیں کسی گورنمنٹ بینک میں تو ہم یہ بیہیویئر ہم فیس کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. گورنمنٹ بینکس ہونے کی وجہ سے جتنے بھی پولیٹیکلز پارٹیز تھیں یا جو ہمارے منسٹرز تھے وہ اس میں انٹرفیئر کرتے تھے. کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بینک تھا تو جتنے بھی ہمارے پاس منسٹر تھے ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ان بینکس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام اپنی منی لانڈرنگ وغیرہ کروا سکتے تھے، اپنے ڈپازٹ رکھوا سکتے تھے، اپنے لاکرس اوپن کروا سکتے تھے. تو جس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اس کے بعد فیوریٹزم ہے. فیوریٹزم میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی تھے وہ صرف اپنی پسند کے لوگوں کو جابس پرووائڈ کر رہے تھے، اور اپنی پسند کے وہی کہ اس میں بھی وہی مسٹیک ہوئی کیونکہ ایفیشنسی پور ہو چکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کام سارے سٹارٹ ہوئے. فیوریٹزم میں انہوں نے اپنی پسند کے بندوں کو جابس دی، اپنے پسند کے جو لوگ تھے ان کو لون پرووائڈ کیا آسان پہ ساتھ پہ، اور لانگ ٹرم انہوں نے لون پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا نیشنلائزیشن کرنے کا. اس کے بعد رائز ان پرائز. اصل میں پرائز جو تھی وہ رائز نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو بکس میں لکھا جاتا تھا، جو اکاؤنٹس کی بکس میں لکھا جاتا تھا وہ پرائز کم ہی لکھی جاتی تھی، لیکن جو اوریجنل پرائز لی جاتی تھی وہ ہمیشہ اپنے کسٹمر سے ہائی لے رہے تھے بینکس. تو اس وجہ سے یہاں پر لکھا گیا کہ کیونکہ بکس میں تو وہ یہ لکھتے تھے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ایک ہم وہاں سے چیک بک پرچیز کرتے ہیں، اگر اس کی قیمت 2000 ہے تو وہ ہم سے 2500 ہم سے وہ چارج کرتے تھے، جس کی وجہ سے نیشنلائزیشن کا یہ سب سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو. ان بیلنس ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ. انہوں نے جو کریڈٹ تھا اس کی بالکل یہ جو ان بیلنس ڈسٹریبیوشن کر دی تھی پورے ملک کے اندر. فار ایگزامپل اگر ایگریکلچر کی طرف دھیان دیا ہے بینکس نے تو انہوں نے بالکل ایگریکلچر سیکٹر کو لون دینا پرووائڈ کر شروع کر دی. انہوں نے جو ہماری اسٹیل ملز تھیں یا ہمارا جو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بیئر کرنا پڑا تھا، کیونکہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی کہ صرف اور صرف ہم ایک سیکٹر کی طرف دھیان دے رہے تھے، دوسرے سیکٹر کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دے رہے تھے. انکریز ان ایکسپینسو. ہمارے ایکسپینس میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا تھا کیونکہ پروفٹ ہم اتنا زیادہ ارن نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے اپنا موٹیو چینج کیا، ہم نے کہا جی ہم نے صرف کرنا ہے. تو ایکسپینس میں بہت زیادہ انکریز آیا. اس کی ریزن ایکسپینس انکریز ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ہم نے رورل ایریاز کے اندر اپنے برانچز کو جو تھا وہ اسٹیبلش کیا تھا. اب رورل ایریاز سے جو ہے ہمیں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپینس بھی بیئر کرنے پڑے. اور ریکوری آف لونز. اب جو گورنمنٹ کے امپلائیز تھے، اب آپ کسی بینکس میں ہم بینک سے ہم لون لیتے ہیں تو وہ مورٹگیج کر دیتے ہیں یا کچھ چیز ہم سے گروی رکھواتے ہیں، یا وہ اگر ہم کسی بینک سے ہم کوئی پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ پہلے جو پلاٹس کا نام ہوتا ہے وہ بینکس کا نام ہوتا ہے، ہم اپنی پوری انسٹالمنٹس دے دیتے ہیں تو بینک اس کے بعد وہ جو پلاٹ ہوتا ہے وہ ہمارے نام کرتا ہے. تو یہ ایک
बहुत बेहतरीन रिकवरी का तरीका था बैंक्स का, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नमेंट बैंक्स थे वो बिल्कुल इस तरह से रिकवरी नहीं करते थे। तो इस वजह से लोन जो दे देते थे अपने कस्टमर्स को, उनसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ था बैंक्स के लिए। उसके बाद डिक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि हमारे एक्सपेंस जो थे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके होते थे। अगर हम किसी भी कंपनी के एक्सपेंस जो इंक्रीज कर दें तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उसका डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद लो कंपटीशन था। एक्सपेंस इंक्रीज होने और प्रॉफिट का डिक्रीज होने की सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो लो कंपटीशन था, क्योंकि वहाँ पर एक मोनोपोली डेवलप हो चुकी हुई थी, क्योंकि तमाम बैंक्स को पता चल चुका था कि हम जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर है, हमें ना नहीं, कोई पूछने अगर वाला है, ना हमसे कोई हमसे मुकाबला करने वाला ही नहीं। जी सर। जी बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कंपटीशन लो हो तो वहाँ तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी मोनोपोली होती है, आप जितना चाहे चार्ज कर सकते हैं, तो फिर डिक्रीज इन प्रॉफिट क्यों हुआ? सर वो डिक्रीज इन प्रॉफिट इस वजह से हुआ क्योंकि हमने इसमें सबसे जो बड़ी रीजन की थी वो अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कर दी थी और पुअर रिकवरी ऑफ लोन की थी, जिसकी वजह से मोनोपोली तो थी लेकिन उस मोनोपोली का हम फायदा नहीं उठा सकते। सही। वो जो भी थे पॉलिटिकल जिसमें इंटरफेरेंस हुई थी, तो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स थे या जो भी उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने उससे बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, जिसकी ओके, वजह से हम प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सके थे, मोनोपोली ठीक हो होते गया, हुए भी हमें फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बेटा एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो बेटा इनसे से, क्लाइंट से? जी, एनी वन बेटा फ्रॉम द क्लास? ओके बेटा, वेरी नाइस। चलिए बेटा, नेक्स्ट फीमेल साइड से ग्रुप आएगा, कौन देना चाहते हैं, रिमशा वाला ग्रुप या किंदा वाला ग्रुप? बेटा जी बोले। सर किंजा वाला ग्रुप। ओके, चलें बेटा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, my name is Amanjit. Today we discuss about the topic of unit banking. सर आगे करें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट बैंकिंग क्या है कि यूनिट बैंकिंग एक सिंगल ऑफिस है। ये एक ऐसे बैंक को रेफर करता है जो सिंगल होते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, ये स्मॉल बैंक, स्मॉल टाइप बैंक है, इसमें जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस यूनिट की कोई ब्रांच नहीं है, ये किसी भी और प्लेस पर ओपन नहीं की जाती। और इसमें इसका इंट्रो इसमें और आ जाएगा कि ये कि यूनिट बैंकिंग जो है ये एक ओल्डेस्ट टाइप बैंक है। अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो लोकल कह ले या मीडियम, ये उनको डील करता है और बहुत सारे लोग अभी भी यूनिट बैंक को प्रेफर कर रहे हैं। सर नेक्स्ट। अब इसके हमारे पास इसके आ जाते हैं कि एडवांटेज। इसमें सबसे पहले इजी मैनेजमेंट। यूनिट बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट बैंक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसकी मैनेजमेंट में मिस मैनेजमेंट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ये स्मॉल साइज का बैंक है और इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत इजी और इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें लोकलाइज्ड बैंक। लोकलाइज्ड बैंक में क्या है कि जो यूनिट बैंक है वो बहुत लार्ज लेवल पे जाके इसको ऑपरेट नहीं करता, ये मीडियम लोगों को डील करता है, लेकिन ये लोकल प्रॉब्लम्स में बहुत स्पेशलाइज्ड है। उसके अलावा ये है कि जब अगर तो ये छोटे स्केल पर काम कर रहा है तो दैट्स वाई मिस मैनेजमेंट के चांसेस बहुत कम है। तो ये अपने कस्टमर के साथ पर्सनल में रहते हैं और इस तरह इनकी मैनेजमेंट भी बहुत एफिशिएंट होती है। सो नेक्स्ट। थर्ड वन इज क्विक डिसीजंस। इसका एक ग्रेट एडवांटेज ये है कि यूनिट बैंकिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल करने के लिए ये अपने डिसीजंस डिले नहीं करते, किसी के साथ सजेस्ट नहीं करते, फौरी तौर पर ये अपने क्विक डिसीजंस लेते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। यूनिट बैंकिंग स्मॉल साइज के बैंक होते हैं तो इनमें मोनोपोलिस्टिक की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा इसमें आता है प्रमोट्स रीजनल बैलेंसेस।
अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम देयर इज नो ट्रांसफर. हाँ, तो इसमें आ जाता है प्रमोट मेजर बैलेंस के अंदर कि यूनिट बैंकिंग की कोई ब्रांच नहीं होती, तो ये जब इसकी कोई ब्रांच नहीं है तो ये अपना बैलेंस, सर ये स्किप कर दूं? बेटा उसको बताएं क्या लिखा है. प्रमोट रीजनल बैलेंसेस. रीजनल बैलेंसेस क्या होता है कि जिस रीजन में ये यूनिट पाया जाता है वहां पे उसकी कोशिश होती है कि उस एरिया को ये डेवलप करता है वहाँ प्लान अल्फाज के अंदर. मतलब जहाँ पे ये पाया जाता है उसको, जिस तरह हम कहते हैं जी पंजाब रीजन है हमारा, एक पंजाब है, पंजाब का फलां इलाका है, वहाँ पे अगर एक यूनिट बैंक हम ओपन करेंगे तो उसकी कोशिश होगी कि उस एरिया को जो है उसको प्रमोट करे, वो वहाँ पे वो लोगों को लोन प्रोवाइड करे. हाँ जी. नेक्स्ट है सर इसके अंदर, नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर के इनिशिएटिव इन बैंकिंग बैलेंसेस. अंडर बैंकिंग यूनिट बैंकिंग के अंदर हम देखते हैं कि ये फुल नॉलेज रखते हैं और अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के अंदर ये फुल इन्वॉल्व होते हैं. ये अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हैं. उसके अलावा इसमें ये इस पोजीशंस पर होते हैं कि ये उनकी लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से फाइनेंशियल के जरिए उनको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेट्स. फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है कि यूनिट बैंक जो होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं. इसमें एक मैनेजर जो होता है वो अपने डिसीजंस को जो है बहुत क्विक डिसीजन से लेकर अपनी प्रॉब्लम्स टैकल कर लेता है कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फौरन उसको कर लेते हैं सॉल्व. नो एफिशिएंट ब्रांचेस. अंडर बैंकिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें जब ज्यादा ब्रांचेस नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं आती. इसकी मैनेजमेंट इजियर और चीप हो जाती है. तो इस तरह हम इसमें ब्रांचेस एलिमिनेट हुई होती हैं. तो ये वाला बैंक जो है इनएफिशिएंट ब्रांचेस नहीं रखता, खुद जो इंडिपेंडेंट के तौर पर काम करता है. नो डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन. यूनिट बैंकिंग जो है उसमें डिसइकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि ये लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रही. ये स्मॉल साइज के बैंक है, सिंगल एक बैंक होता है, तो इसमें इस वाली टाइप की कोई डिसइकोनॉमीज वाली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती. नेक्स्ट इसमें है सर, इसमें नेक्स्ट है अभी बस सर, बस आप किन्जा की यहाँ पे. Assalamu alaikum class. Today I will discuss about disadvantages of unit banking. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूनिट बैंकिंग होता क्या. जैसे कि अभी एमन ने भी बताया कि एक सिंगल ऑफिस होता है, ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करता है. इसको बहुत से लोकल पीपल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ओल्डेस्ट वे पे अभी भी वर्क करता है. लेकिन इसमें मिस मैनेजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ज़्यादातर ये बैंक यूएसए में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ ब्रांचेस कम होती है, तो लोग आज भी इसको रेफर करते हैं. तो और इसमें ज़्यादातर ये स्मॉल स्केल पे काम करता है, तो इसी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्रांचेस जो होते हैं वो कॉर्पोरेशन करती है. तो अब देखा जाए इसमें सबसे पहला स्टेप आता है लिमिटेड स्कोप. इस लिमिटेड स्कोप के नाम से ज़्यादा, जब एक सिंगल ऑफिस है तो इनके पास स्कोप भी लिमिटेड होगा और ये लार्ज स्केल पे इतना काम भी नहीं करते. और जबकि इसमें जब लिमिटेड स्कोप की बात आती है तो लेक ऑफ कंट्रोल भी देखा जाएगा. जब मुल्क में बहुत ज़्यादा यूनिट बैंक होंगे तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जबकि ब्रांचेस होती हैं तो लेकिन ब्रांच सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो हमें हेड ऑफिस देते हैं कि आपने सिर्फ इनको फॉलो करना, तो इजीली उनको फॉलो करके अपना काम चलाते रहते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. ये अपना एक यूनिट बैंक है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपने ही होते हैं, इसलिए इसमें लेक ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है. अब नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो इनएबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. इसमें सबसे पहले यूनिट बैंक में किसी भी किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने की एबिलिटी नहीं होती और क्योंकि इसका अपना कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता. अब नेक्स्ट इसमें आ जाती है लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसे कि ब्रांच बैंक में देखा जाए कि वो पहले अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, फिर जब वो अच्छे से एफिशिएंट हो जाते हैं उसके बाद वो उसको सिटी ब्रांच में रेफर करते हैं. लेकिन जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ ये जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं उसको डायरेक्ट काम पे लगा देते हैं कि आप ये काम करें, तो इसलिए इसमें लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाती है. ये हाईली लोकलाइज्ड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड स्टाफ भी काम नहीं करता. अब नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेट ओनली अर्बन एरियाज एंड बिग टाउन. जबकि ये एक यूनिट बैंक है, ये इसलिए स्मॉल टाउन्स में काम नहीं करता. ये एक स्पेसिफिक एरिया में वर्क करते हैं जो कि जैसे कि अर्बन एरियाज या ये बिग टाउन, वहीं लोग इसको फॉलो करते हैं और इसमें अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कॉस्टली रेमिटेंस ऑफ फंड्स.
اب اس کی جب کوئی برانچ تو ہے نہیں، تو ایسی صورت میں اگر ہم اپنا فنڈ ٹرانسفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے. جبکہ برانچ بینک میں دیکھا جائے تو کافی زیادہ برانچز ہوتی ہے تو ہمیں اپنا فنڈ ٹرانسفر کرانے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے. اور اس میں نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے آگے ڈفرینٹ انٹرسٹ ریٹ. اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوئی برانچ تو ہے نہیں، تو اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی اپنا ہی ہوگا. جیسے کہ کیونکہ کسی اور ایریا میں یہ اوپن نہیں ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ دوسرے بینک سے یا تو زیادہ ہو سکتا ہے یا تو کم ہو سکتا ہے. بیسکلی اس کا انٹرسٹ ریٹ مختلف ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. نیکسٹ اسٹیپ ہے لوکل پریشر. یونٹ بینک کسی بھی پرٹیکولر ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. کئی بار اس ایریا کو جو آفیشلس ہوتے ہیں جیسے ڈی ایم ہو گئے، وہ اپنے آ کے مطلب جیسے اپنی بات کر دیتے ہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں. اس لیے لوکل پریشرز کی وجہ سے یہ بینک آج بھی تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں لوکل پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈی ایم ہوتے ہیں وہ اپنے مطابق اس بینک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی اس میں انٹرفیئرنس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے انڈیزائریبل کمپٹیشن. یہ بینک انڈیپینڈنٹ طور پر رن کرتا ہے. اس کی مینجمنٹ بہت زیادہ چیپ اور بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے. ایک بات ہے کہ اس میں مس مینجمنٹ کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. یونٹ بینک میں کئی بار کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ کون سا بینک کس بینک میں زیادہ کسٹمرز ہیں، کون زیادہ گرو کر رہا ہے. اور اس صورت میں وہ بعض دفعہ لون بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بینک اکر بھی ہو جاتا ہے اور بینک لاس میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہی ڈس ایڈوانٹیجز تھے یونٹ بینکنگ کے جو ہم نے اب دیکھے. سر بس تھینک یو. بیٹا پہلے یہ بتائیں این ایگزامپل آف یونٹ بینک ان پاکستان. سر پاکستان میں یہ بہت کم ہے. میں نے سر سرچ کیا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دیکھا ہے ملا نہیں. سر مجھے لگتا ہے مائکرو فائنانس بینک ہوتے ہیں جیسے، یہ بہت زیادہ اس کی برانچز نہیں ہوتی. شاید یہ یونٹ بینک مجھے ایسا لگا. سر ایگریکلچر بینک ہوگا جیسے. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ یونٹ بینک وہ بینک ہوتا ہے جو برانچ لیس ہوتا ہے، اس کی کوئی برانچ نہیں ہوتی، صرف ایک ہی بینک ہوتا ہے. مائکرو فائنانس بینک کی تو کافی برانچز نہیں ہیں. سر میں نے سرچ کیا سر، مجھے کوئی بینک کا نیم نہیں ملا، اس لیے میں نے یہاں نیم بھی نہیں بتایا کہ. چلیں اینی کوسچن فرام دا کلاس بیٹا. جی کلاس میں سے کوئی کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا. سر یہ جو یونٹ بینکنگ ہے سر، یہ امریکہ میں ہی کیوں پاپولر ہے، پاکستان میں کیوں؟ جی بیٹا یہ امریکہ میں کیوں اتنا زیادہ پاپولر ہے؟ سر کیونکہ پاکستان میں لوگ اتنے سر ٹالریٹ سر اس میں برداشت نہیں ہوتی لوگوں میں. سر باہر کے لوگوں میں برداشت ہوتی ہے، وہ سر لائن میں لگ کے کام کروا لیتے ہیں. سر پاکستان میں برانچز بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک برانچ میں آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ فوری طور پہ دوسری برانچ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ہم اسی میں کھڑے ہو کے اپنا کام کروا لیں. سر اس لیے وہاں کے لوگ تھوڑا اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں سر اس لیے زیادہ پاپولر ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں. دوسرا بیٹا ایک چیز ہوتی ہے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اویئر ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کو آئیڈیا تھوڑا سا زیادہ ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے، یونٹ برانچز کیا ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جو اویئرنیس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر ہم اویئرنیس دیں تو ڈیفینیٹلی بیٹا ہم یہاں بھی اوپن کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دوسرا پھر اس میں بہت زیادہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے یونٹ بینکنگ کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر، مصروف دور کے اندر جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں، اور جہاں آپ کو زیادہ فیسیلیٹیشن ملے گی آپ ڈیفینیٹلی اس طرف موو کریں گے. تو جو برانچز ہوتی ہیں مختلف بینکوں کی بیٹا، جتنی زیادہ برانچز ہوں گی آپ اتنا زیادہ ایز فیل کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ گیا، اس ایریا میں بھی گیا، تو وہاں مجھے فلاں برانچ مل جائے گی اس بینک کی، تو آپ کا کام بڑا ایزیلی ہو جائے گا. دوسرا آپ انہوں نے بتایا آپ نے کوئی فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں یا آپ لوگوں کے انٹرسٹ ریٹس جو ہوتے ہیں ان کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، فنڈ ٹرانسفر کرنا یہاں بہت کاسٹلی ہوتا ہے. تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایز اے کسٹمر جب میں جاؤں گا تو میری کوشش ہوگی کہ مجھے کم سے کم کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں ڈیفینیٹلی بیٹا. لیکن میں نے وہی بتایا کہ وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس ہے تھوڑی بہت، وہاں بھی بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے یہ وہاں پہ بھی یونٹ بینکنگ. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اگر لوگ اس کو اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. جی بیٹا اینی ادر کوسچن فرام دا کلاس؟ چلیں بیٹا یہیں پہ ہم سٹاپ کریں گے. ابھی ہماری یہ جو ویڈیو یہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ مجھے دوبارہ جوائن کریں، پھر نیکسٹ دو گروپس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سر. اوکے سر.